नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। आदिलाबाद जिल्ह्यात इंटर परीक्षेच्या निकालामध्ये संमिश्र निकाल। आसिफाबादच्या 3ऱ्या क्रमांकावर, आदिलाबाद 33व्या क्रमांकावर। राज्य DGPचा कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्याला दौरा। शिवधर रेड्डी यांनी रेब्बेना येथे पोलीस ग्रंथालयाचे उद्घाटन। या महिन्याच्या 20 तारखेला इंद्रवेलीमध्ये हुतात्मा दिन साजरा होणार। जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमदारासोबत व्यवस्थेचा आढावा। गुन्हेगारी रोखण्यात CCTV कॅमेऱ्याची महत्त्वाची भूमिका आहे। एसपींनी इच्छोडा येथे 40 CCTV कॅमेऱ्याचे उद्घाटन केले। आजच्या सविस्तर बातम्या। रविवारी जाहीर झालेल्या इंटरमीडिएट द्वितीय वर्षाच्या निकालामध्ये संयुक्त आदिलाबाद जिल्ह्यात समीक्षा निकाल। राज्यव्यापी क्रमांकावरील आसिफाबाद जिल्हा 82.16% तर उत्तीर्णतेसह राज्यामध्ये 3ऱ्या क्रमांकावर आलेला आहे। तर दुसरीकडे निर्मल जिल्ह्याने 73.43% उत्तीर्णासह 13व्या क्रमांकावर, तर मंचिरालने 71.63% उत्तीर्णासह 19व्या क्रमांकावर मिळवला। तर आदिलाबाद जिल्हा 62.50% उत्तीर्णासह 33व्या स्थानावर राहिला। शिक्षणाची जननी असलेले निर्मल जिल्ह्यातील मुलींनी उत्कृष्ट प्रतिभा दाखवली। मुलींनी 82.90% उत्तीर्णासह उत्कृष्ट कामगिरी केली, तर मुले 61.46% वर मर्यादित राहिली। मंचिराल जिल्ह्यातील मुलींनी पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व दाखवले। या जिल्ह्यामध्ये द्वितीय वर्षाच्या मुलींनी 78.92% उत्तीर्णासह उत्कृष्ट कामगिरी, तर मुले 62.75% उत्तीर्णासह मर्यादित राहिली। आसिफाबाद जिल्ह्यात मुलींनी उत्कृष्ट कामगिरी दाखवली। तर या जिल्ह्यामध्ये एकूण 2302 मुली परीक्षेला बसल्या होत्या। त्यापैकी 1813 मुली उत्तीर्ण झाल्या आणि 78.76% उत्तीर्णाची नोंद झाली। तर दुसरीकडे 1990 मुली परीक्षेला बसली होती। त्यापैकी केवळ 1049 उत्तीर्ण झाले। त्यामुळे उत्तीर्णतेचे प्रमाण हे 52.71% राहिले। मुलांपेक्षा सुमारे 26 अधिक उत्तीर्णतेचे प्रमाण नोंदवून मुलींनी जिल्ह्यामध्ये आपले वर्चस्व स्पष्टपणे सिद्ध केले। रन अंदर ओके सर। कोमरम भीम तेलंगणा राज्याचे DGP शिवधर रेड्डी यांनी आसिफाबाद जिल्ह्याला भेट दिली। या भेटीदरम्यान त्यांनी रेब्बेना मंडळातील जुन्या पोलीस ठाण्याच्या इमारतीमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या पोलीस ग्रंथालयाचे उद्घाटन केले। त्यांनी तरुणांना मोबाईलवर रील्स पाहण्यात वेळ वाया घालवण्याऐवजी ग्रंथालयाचा वापर करून स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशस्वी होण्याचे आवाहन केले। रस्ते सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यासाठी जिल्हा केंद्रातील तपासणी नाक्यावर हेल्मेट चौकचे उद्घाटन करण्यात आले, तर वाहन चालकांना हेल्मेटचे वाटपही करण्यात आले। जोडेघाट केरामेरी येथे महिलांच्या आर्थिक उत्कर्षासाठी स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत शिलाई मशीनचे वाटप करण्यात आले। DGPंनी या भेटवस्तू असा संदेश दिला की तरुणांनी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करावे, वाचनालयाच्या नियमांचे पालन करावे आणि महिलांनी स्वयंरोजगारामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करावी। Baik, baik,
श्री महाकाली महालक्ष्मी महाधरणी इंद्राजक्रिजाजोधाभ्यो नमः नमस्ते अस्तु भगवान क्षेत्राय महादेवाय धर्मकाय तर 30 ఏళ్ళ తర్వాత నేను ఏంటి అని ఆలోచించుకోవాలి. రేపు కాదు రేపు పుట్టుకలు ఏంది ఈ రీల్స్ చూసేసి నేను చేస్తున్నా పనికి మళ్ళీ కరెక్టే కదా చేస్తావా రీల్స్. సో దోశ చూసుకోవాలి ఎప్పుడన్నా కొంచెం ఏంది కొంచెం మరీ ఎంటర్టైన్మెంట్ లేకుండా బాగుంటుంది కాబట్టి చూసుకోవాలి. కానీ అదే పని పెట్టుకొని ఇక్కడ ఫోన్ చేస్తుంటాడు ఇంకా రకరకాలు వస్తుంటుంది పంపిస్తుంటారు. అది ఓపెన్ చేస్తే అది పోతూనే ఉంటాం అట్లా ఆగమం అట్లా కాకుండా చాలా మంచి పుస్తకాలు ఉన్నాయి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించినవి బాగా చదవండి. ओके. खानापूरचे आमदार वेदमा बोज्जू आणि आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी अधिकाऱ्यांना या हुतात्मा दिन सोहळ्याची व्यवस्था पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. या महिन्याच्या 20 तारखेला होणाऱ्या हुतात्मा दिनानिमित्त त्यांनी इंद्रवेली मंडळ केंद्रातील हुतात्मा स्मारकाला भेट दिली. त्यांनी आमदारासोबत तेथे करण्यात येत असलेल्या व्यवस्थेची पाहणी केली. अनेक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी, आदिवासी नेते इत्यादींसोबत व्यवस्थेचा आढावाही घेतला. आदिलाबाद जिल्ह्याचे एसपी अखिल महाजन IPS म्हणाले की गुन्हेगारी रोखण्यात CCTV कॅमेरे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यांनी रविवारी इचोरा मंडळ मुख्यालयामध्ये लावलेल्या 40 CCTV कॅमेऱ्याचे उद्घाटन केले. एसपी म्हणाले की CCTV कॅमेरे 24 तास सतत देखरेख ठेवतील आणि गुन्हेगारी नियंत्रणामध्ये पोलिसांसाठी तिसऱ्या डोळ्यासारखेही काम करतील. त्यांनी स्पष्ट केले की कॅमेरा लावल्याने चोरी आणि सामाजिक या विघातक कृत्ये लक्षणीयरित्या कमीही होतील आणि गुन्हेगारांना लवकर ओळखणे आणि कायदेशीर कारवाई करणे सोपे होईल. जिल्हा एसपींनी प्रत्येक गाव, वसाहत आणि व्यावसायिक आस्थापनांना सार्वजनिक सुरक्षतेसाठी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये स्वेच्छेने CCTV कॅमेरे बसवण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, जर लोकांनी पुढे येऊन सहकार्य केले तर गुन्हेगारी पूर्णपणे नियंत्रित मिळणे शक्य होईल. आणि त्यांनी तरुणांना गांजासारख्या मादक पदार्थापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आणि मादक पदार्थाच्या या दुष्परिणामाबद्दल जागरूकता निर्माण केली. పోలీసుకొచ్చి యూత్ లో ఒక మంచి సద్గుణాల్ని జిల్లాలో అనేక అసాంఘిక కార్యక్రమాల్ని రూపుమాపుతూ ప్రతిరోజు ఒక సెన్సేషనల్ ఇష్యూస్ తోటి బయటకు తీసుకొస్తూ అనేక కార్యక్రమాల్ని తగ్గించి చెడు కార్యక్రమాలు తగ్గించి మన గౌరవ ఎస్పీ గారు అఖిల్ మహాజన్ గారు వచ్చి నుంచి మనం చూస్తా ఉన్నాం. మన అట్లా ఈ బోరేగావ్ సర్పంచ్ కూడా మొన్న 5 కెమెరాలు వాళ్ళ ఊరులో పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం CCTV కెమెరాస్ గురించి ఇప్పుడు ఎవరు అంత ఆలోచించరు. వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఆలోచన వస్తుందంటే వాళ్ళ ఇల్లులో దొంగతనం అయితే, వాళ్ళ షాప్లో దొంగతనం అయితే అప్పుడు మనకి ఆ CCTV కెమెరా విలువ ఏముంటుంది అంటే అది తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే పోలీస్ వాళ్ళు వస్తారు, చెప్తారు CCTV పెట్టాలి. కొంతమంది సరే 1-2 వాళ్ళ ఇంట్లో పెడతారు, మిగిలిన సరే లైట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఇంటిలో లేకపోతే షాప్లో దొంగతనం అయితే అప్పుడు మనం తెలుస్తుంది, అరే ఇంటిలో దొంగ అది కెమెరా ఉంటే వాళ్ళ ఫస్ట్ రాదు, బయట చూస్తారు కెమెరాస్ ఉన్నాయంటే దొంగ రాదు లోపల. ఇప్పుడు మీ గల్లీలో కూడా బయట అతను ఎవరైనా వస్తే మీకు తెలియరాదు, ఎందుకంటే చాలామంది తిరుగుతూ ఉంటారు. అప్పుడు అంత కెమెరాస్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే బయట నుంచి వస్తే ఊరు వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు, దేనికి వచ్చారు వాళ్ళు అడిగేది, మనకు కూడా అట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేది. ఇప్పుడు అట్లా సీన్ లేదు, పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి, చిన్న చిన్న టౌన్స్లో చాలా ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పట్టుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి భయం, దొంగలకి భయం రావాలి అంటే జస్ట్ ఒకటే దారి, అది కెమెరాస్. అది కూడా మినిమం 4 MP కెమెరాస్ మీరు పెట్టాలి. మీరు ముందు అతను, నేను ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ ముందు కూర్చొని అతను మీరు హెల్మెట్ వేసుకోండి నేను చెప్తున్నాను,
అదే ఫస్ట్ మీరు మొదటి అట్లా స్టార్ట్ చేయండి. నేను ఇంటి నుంచి జస్ట్ నిన్న వచ్చాను, 2 వేసుకుంటారు, వెనక అతను కూడా వేసుకుంటున్నారు, ముందు అతను కూడా వేసుకుంటున్నారు. సో మీరు కూడా అది మీ సేఫ్టీ కోసం, అంటే నాకు ఏం రాదు, మనం ఏమొస్తుంది, పోలీస్ అంటే మీకు చెప్తుంది. మీరు అందరూ అనుకుంటారు అదే పోలీస్ వాళ్ళు ఎందుకు అంత ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ఇక్కడ నాకా పెడుతున్నారు, పోలీస్ వెహికల్ ఆపుతున్నారు, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, చాలామంది చచ్చిపోతున్నారు. అది మీకోసం. మన డీజీ సార్ కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేశారు, అరైవల్ అయితో, రిటర్న్ బతికేని రావాలి. మీరు ఎక్కడైనా పోతే ఇంటి మీరు బతికేని రిటర్న్ రావాలి. బతికేని రావాలంటే ఏం చేయాలి, మీ డ్రైవింగ్ మంచిగా ఉండాలి, హెల్మెట్ ఉండాలి, మెల్లగా పోవాలి, ఎక్కడైనా క్రాసింగ్ వస్తే పెద్ద బండి పోయిన తర్వాత మీరు పోవాలి, అన్నీ చూసి చేయాలి. दानकी अराइवल प्रोग्राम लॉन्च आहे. रविवारी जाहीर झालेल्या इंटरमेट द्वितीय वर्षाच्या निकालामध्ये आदिलाबाद जिल्हा 62.50% उत्तीर्णासह 33व्या स्थानावर आहे, अशी माहिती DIO गणेश जाधव यांनी दिली. निकालावर ते माध्यमांशी बोलले. ते म्हणाले की गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये यावर्षीचा निकाल हा निराशाजनक आहे. त्यांनी सांगितले की जिल्ह्यामध्ये 17,526 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती, त्यापैकी 62.5% विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. ते म्हणाले की या वर्षीच्या निकालामध्ये मुलींनी आघाडी घेतलेली आहे. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी सांगितले की पुनर्तपासणी आणि पुनर्तशी शुल्क 13 ते 24 एप्रिल दरम्यान भरावे आणि विद्यार्थ्यांना सल्ला दिला की पडताळणी आणि पुरवणी शुल्क ऑनलाईन भरू शकतात. त्यांनी स्पष्ट केले की पुरवणी परीक्षा 13 ते 22 मे दरम्यान होईल. ఫస్ట్ ఇయర్ జనరల్లో 50.77%, అదేవిధంగా వొకేషనల్లో 66% రిజల్ట్ రావడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఇయర్ జనరల్ బాయ్స్ 36.87%, గర్ల్స్ అయితే 64% రిజల్ట్ రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా వొకేషనల్లో కూడా బాయ్స్ 53% అండ్ గర్ల్స్ 75%. ఓవరాల్గా ఫస్ట్ ఇయర్లో బాలికలే ఎక్కువ మంది ఉత్తీర్ణులు కావడం జరిగింది. సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్ వచ్చేసరికి జనరల్ బాయ్స్ 50%, అదేవిధంగా గర్ల్స్ 73%, వొకేషనల్ బాయ్స్ 63%, గర్ల్స్ 81%. ఓవరాల్గా 73.92 రిజల్ట్ వొకేషనల్లో రావడం జరిగింది. జనరల్లో 62.5% రిజల్ట్ రావడం జరిగింది. మొత్తం మన జిల్లాలో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి 17,526 మంది రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్కు రాయడం జరిగింది. దీంట్లో ఓవరాల్గా 62.5% రిజల్ట్ రావడం జరిగింది. సో 31 పరీక్షా కేంద్రాల్లో పరీక్షలు రాయడం జరిగింది. దీంట్లో ఉత్తీర్ణులు 62.50 రిజల్ట్ రావడం జరిగింది. ఓవరాల్గా మన జిల్లాలో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మంచి వాతావరణంలో పరీక్షలు రాసి ఈ రిజల్ట్ మనం తీసుకురావడం జరిగింది. సెకండ్ ఇయర్ అయితే 12వ స్థానంలో ఉండే, కానీ లాస్ట్ ఇయర్ రిజల్ట్ 69%. ఈ సంవత్సరం రిజల్ట్ 62.5 రావడం జరిగింది. కాబట్టి మనం ఈసారి 33వ స్థానంలో వెళ్ళడం జరిగింది. అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్ రిజల్ట్ 53% మాత్రమే ఉండే, 22వ స్థానంలో ఉంటుంది. కానీ ఈసారి 50% రావడం వల్ల అది కూడా 32వ స్థానంలో వెళ్ళడం జరిగింది. రీకౌంటింగ్కి అయితే 100 రూపీస్ పే చేయాలి స్టూడెంట్స్. రీవెరిఫికేషన్ కమ్ స్కాన్డ్ కాపీ వాల్యూడ్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ తీసుకోవాలంటే పర్ క్యాండిడేట్ 800 రూపీస్ పే చేయాలి. ఇది 13/4/2026 నుంచి 24/2026 ఈ TGBIE CGG.gov.in.లో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకొని పే చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి వాళ్ళు ఈ స్కానర్డ్ కాపీ వాళ్ళ కన్సల్ట్ నంబర్ వాట్సాప్ నంబర్కు ఆర్ మెయిల్కు పంపించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్స్ థియరీ మే 13 నుంచి మార్నింగ్ సెషన్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్, మే 13 నుంచి 22 మే వరకు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో దీనికి 13/4/2026 నుంచి 20/4/2026కు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అందరు స్టూడెంట్స్ 13 ఏప్రిల్ నుంచి 20 ఏప్రిల్ వరకు ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇదైతే స్కాన్డ్ కాపీ కానీ రీకౌంటింగ్ కానీ ఎవరైనా చేయదలుచుకుంటే అది కూడా ఇదే తేదీల్లో 13 ఏప్రిల్ నుంచి 20 ఏప్రిల్ వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
संघटनेच्या राज्य समिती सदस्यांनी कुंटाला रामुलू सरकारला मध्यान्ह भोजन योजनेच्या कामगारांच्या समस्या सोडवण्याचे आवाहन केले। संघटनेची बैठक रविवारी आदिलाबाद येथील CPI कार्यालयात झाली। त्यांनी आरोप केला की केंद्र आणि राज्य सरकारने मध्यान्ह भोजन योजनेच्या कामगारांच्या या श्रमाचे शोषण करत आहे आणि त्यांना पुरेसे मोबदला देत नाही। तर त्यांनी मागणी केली की कामगारांना किमान वेतन आणि नोकरीची सुरक्षा देण्यात यावी। పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి కోడిగుడ్ల బిల్లులు వెంటనే కార్మికుల ఐక్యత మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల కనీస వేతనాలు 26,000 రూపాయలు వెంటనే పింఛన్ 5,000 రూపాయలు వెంటనే ఏఐటీయూసీ కార్మికుల ఐక్యత 25 రూపాయల ఛార్జీలు వెంటనే ఏఐటీయూసీ కార్మికుల ఐక్యత మధ్యాహ్న భోజన పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు వెంటనే ఏఐటీయూసీ మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల కనీస పింఛన్ 10,000 రూపాయలు వెంటనే ప్రభుత్వం పెంచుతామన్న 10,000 రూపాయలు వెంటనే ఈరోజు ఏఐటీయూసీ అనుబంధ మధ్యాహ్న భోజన పథకం వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా సమావేశం జరుగుతూ ఉంది। ఈ సమావేశంలో అనేక సమస్యల మీద తీర్మానాలు భవిష్యత్తు కార్యక్రమాల మీద ఈరోజు చర్చ జరుగుతూ ఉంది। ఈ చర్చలో భాగంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు గత 23 సంవత్సరాలుగా బడి పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందించినప్పటికీ మరి ప్రభుత్వాలు మారుతూ ఉన్నాయి, మరి అదేవిధంగా అధికారులు ఎందరో మారుతూ ఉన్నారు, కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజనం మరి వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు చూసే నాదుడు ఇంతవరకు కూడా కనిపించడం లేదని దాంతో ఈరోజు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది। మరి అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రైవేటు పరం చేయడానికి మరి కృషి చేస్తూ ఉంది। దీన్ని మానుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। మరి అదేవిధంగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు మరి బిల్లులు జీతాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్కర్లకు చాలా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది। కేవలం 3,000 రూపాయలు ఇచ్చి ప్రభుత్వాలు చేతులు దులుపుకోవడం చాలా అన్యాయం। కనీస వేతనాలు 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। మరి అదేవిధంగా ఒక విద్యార్థికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెస్ ఛార్జీలు ఒక్క విద్యార్థికి 25 రూపాయల మెస్ ఛార్జీలు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజనం కార్మికులకు మరి వయసు మీద పడుతుంది, వాళ్ళకు పింఛన్ అన్నది లేదు, పింఛను మంజూరు చేయాలి। మరి అదేవిధంగా గుర్తింపు అనేది లేదు, కార్మికులుగా గుర్తించాలి। 23 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులను మరి కార్మికులుగా गुर्तिंచకపోవడం చాలా అన్యాయం। వాళ్ళకు యూనిఫామ్ ఇవ్వాలి, మరి అదేవిధంగా పింఛన్ 5,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని దాంతో డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। मोरी फळे हे उन्हाळ्यात जंगलात आणि शेतामध्ये आढळणारे एक दुर्मिळ आणि स्वादिष्ट जंगली फळ आहे। हे फळे मुलांच्या वाढीसाठी आणि शारीरिक शक्तीसाठी खूप चांगली आहे। या रसायनमुक्त या फळात एकच बी असते, तर जी आरोग्यासाठी खूप चांगली असते। जंगल परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आढळणारी ही फळे कामारेड्डी, इंदलाबाई आणि इतर ठिकाणी काही महिला आणून निर्मलमध्ये विकतात। असे म्हटले जाते की मोरी फळे खाल्ल्याने अनेक फायदेही होतात आणि त्यांनी या फळांमध्ये आपल्या शरीराला आवश्यक असलेली महत्त्वाची पोषक तत्वे असतात। या महिलांचे म्हणणे आहे की निर्मल आणि करीमनगर सारख्या दूरच्या ठिकाणी ही मोरी फळे विकून त्या आर्थिकदृष्ट्या स्थिर झाल्या आहे। ఫ్రీ బస్సు ఉన్నాయని వచ్చింది। कोमरंबी आसिफाबाद जिल्ह्यातील रेबेना मंडळाच्या गोलेटी दुर्गापूर गावामध्ये विजेच्या तारांना चुकून स्पर्श झाल्याने एका माकडाचा मृत्यू झाला। गोलेटी या सिंगारेणीला पुरवठा होणाऱ्या उच्च व्होल्टेजच्या या विजेच्या तारांना त्याचा चुकून स्पर्श झाला आणि शॉर्ट सर्किटमुळे ते खाली पडले। हे लक्षात येताच गावकऱ्यांनी माकडावर पाणी ओतून त्याला शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न केला, पण ते वाचले नाही। त्यानंतर माकडांसाठी पारंपरिक पद्धतीने खड्डा खणून त्याला दफन करण्यात आले आणि श्रद्धांजली वाहण्यात आली।
मी तर चालला. వచ్చినావు పైన పైన వచ్చినావుగా పైన వద్దు ఆగు डाव्या पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले की कोमरंबीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील जैनूर ते उतनूर रस्ता खराब झाला असून वाहतूक अवघड झालेली आहे. सीपीएमचे जिल्हा सचिव दुर्गम दिनकर म्हणाले की जिल्ह्यात मंत्र्याची ये जा असूनही ह्या जिल्ह्याच्या विकासाकडे लक्ष देत नाही आहे. त्यांनी सांगितले की जैनूर मंडळ ते उटनूर एक्स रोड पर्यंतचा संपूर्ण रस्ता खड्ड्यामुळे धोकादायक झाला असून त्यामुळे अनेक रस्ते अपघातही होत आहे. यामुळे केवळ सार्वजनिक आणि खाजगी वाहनाचेच नुकसान होत नाही तर अनेक लोकांचा जीव धोक्यातही येतो. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिकेने जावे लागले म्हणजेच आपल्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. కాపాడాలి ప్రజల ప్రాణాలను స్పందించాలి జిల్లా అధికారులు జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు వర్ధిల్లాలి వామపక్షాల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి వామపక్షాల ఐక్యత జిందాబాద్ వామపక్షాలు ఆదిలాబాద్ కి ఒక కార్యక్రమానికి వెళ్లే క్రమంలో ఆసిఫాబాద్ నుండి ఆదిలాబాద్ వరకు అంటే సుమారుగా ఉట్నూరు రోడ్ వరకు రోడ్ అంతా చాలా గుంతలమయమై చాలా అధ్వాన పరిస్థితి నెలకొన్నది. ఇప్పటికే చాలామంది అంటే వాహనాలు కూడా చెడిపోయినటువంటి పరిస్థితి, ద్విచక్ర వాహనదారులు కూడా కొన్ని ప్రమాదాలు కూడా జరిగినటువంటి పరిస్థితి. కావున ఈ రోడ్డుకు వెంటనే మరమ్మతులు చేసి ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడే విధంగా జిల్లా అధికారులు కానీ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు కానీ చర్యలు తీసుకోవాలని మేము ముఖ్యంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇదే రోడ్డు మార్గాన జిల్లా అధికారులు కానీ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు కానీ అదేవిధంగా మంత్రులు కానీ రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్నారు తప్ప ఈ రోడ్డుని మాత్రం చూసినటువంటి దాఖలాలు లేవు. జిల్లా మంత్రి ఏదైనా వీఐపీ వచ్చినప్పుడు తాత్కాలికంగా మట్టి వేసి ఉసుక వేసి ఆ పూడికలు అప్పటి మందము పూడుస్తాను తప్ప ఈ రోడ్డుకి శాశ్వతమైన పరిష్కారం ఇప్పటి వరకు చూపెట్టలేదు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రజల ప్రాణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ రోడ్డుకు వెంటనే మరమ్మతులు చేయాలని వామపక్షాలు ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. आदिलाबाद जिल्ह्यात इंटर परीक्षेच्या निकालामध्ये संमिश्र निकाल. आसिफाबादच्या 3ऱ्या क्रमांकावर, आदिलाबाद 33व्या क्रमांकावर. राज्य डीजीपीचा कोमरंबीम आसिफाबाद जिल्ह्याला दौरा. शिवधर रेड्डी यांनी रेब्बेना येथे पोलीस ग्रंथालयाचे उद्घाटन. या महिन्याच्या 20 तारखेला इंद्रवेलीमध्ये हुतात्मा दिन साजरा होणार. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमदारासोबत व्यवस्थेचा आढावा. गुन्हेगारी रोखण्यास सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. एसपींनी इच्छोडा येथे 40 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे उद्घाटन केले. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.